It was April 21st, 2019. It was Easter Sunday, a day sacred to all Christians. Across the country, Christians gathered at churches for Easter Sunday services to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Unexpectedly, the celebrations turned into disaster. තුන්සේ ගන්නක් ජනතාව තමන්ගේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගවරු හැටියට තමයි සලකන්නේ. තා සමහරෙක් විශ්වාස කරනවා යුක්තිය ඉටු කරන්න ඕනෑ කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. In response to the Easter Sunday bombings, former President Maithripala Sirisena appointed a commission to investigate the attack. ඒකට මිලියන ගණනක් වැය කළා. දැන් වාර්තාව සකස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වාර්තාව සම්පූර්ණයෙන්ම තම පාර්ලිමේන්තුවටවත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්න උවමනා නම් අඩුම වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා මේ නිර්දේශවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. නාරපතියකුගේ ආගමනය අවශ්‍යයි. ඔබේ මගේ දරුවන්ගේ අනාගතය විසඳිය හැකි. අන්නේ සඳහා ඔබේ තීරණය The country was engulfed in fear and sadness. People lost confidence in the government. They distrusted and feared their neighbors. Tourists fled the country. Others cancelled their bookings. With the collapse of the tourist industry, the economy suffered. This attack dealt a severe blow to other businesses as well. Despite this, the central bank report for year 2019 noted that the garment industry had achieved significant growth by the end of the year, and the economic situation in Sri Lanka was gradually improving. However, in 2020, the COVID pandemic swept across the world. The first corona-infected person was found in Sri Lanka on January 25th, 2020. Thereafter, the lives of Sri Lankans were turned upside down. The government enforced lockdowns and curfews to stop the spread of the virus. Streets, once busy, became deserted. The queues of vehicles extending over several kilometers and the traffic congestion suddenly vanished. It appeared as if people in towns and cities were under house arrest. The pandemic and the lockdowns marked the beginning of difficult times for the garment industry, which is a mainstay of the Sri Lankan economy. Although the first wave of COVID infections did not have much impact on the apparel industry, the second wave was a body blow to it. පළවෙනිම නම ආව බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර කියලා. හැබැයි බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර කියලා උංග නම් කරද්දී මේ විදේශ විනිමය ගෙනන ජීවිතය කැප කරන සන්නාලියන්ව උන්ට කිසිම පහසුකමක් හදලා තිබුණේ නැහැ. බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරත් ආවේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය විදියට උන්ගේ අමුත්තෝ මේ සෝන් එකට ගෙනීම තුල තමයි උන්ට ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වුණේ. අදටත් බ්‍රැන්ඩික්ස් ඒ හින්දා විශේෂයි. මොකද ඕන් තමයි මේ පොකුර ගෙන ආවේ. Brandix is one of the largest garment manufacturers in Sri Lanka. When the COVID pandemic spread in India, Brandix companies there were unable to fulfill the orders they had received. Seeking to fulfill those urgent orders through their factories in Sri Lanka, their samples and experts were brought here. They arrived at the Mattala airport in private jets. Sri Lankan COVID regulations require travellers to quarantine for 14 days. But Brandix is a powerful organization, and the Indians from Brandix came to their factories in Sri Lanka without undergoing any quarantine. වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් ගරු නීතිපතිතුමා වෙත අද දින ලිපියකින් දන්වන ලද්දේ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරට අදාළ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පත් කර ඇති බවයි. අපි අදත් අහනවා කෝයේ කමිටු වාර්තාව කියලා. සමහර වෙලාවට හිතෙනවා අපේ බ්‍රැන්ඩික්ස් එක බලවත්ද අපේ ආණ්ඩුවට වඩා කියලා. මොකද මේ ආණ්ඩුවෙන් යම් කිසි නියෝගයක් නිකුත් කරාම ඒක නොසලකා හරින්න තරම් බ්‍රැන්ඩික්ස් එක බලවත් වීම ගැන අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බ්‍රැන්ඩික්ස් මිනුවන්ගොඩින්නේ දෙවෙනි රැල්ල ආවේ. නමුත් එයාලා ඒ වගකීම ගත්තේ නැහැ.
එක් බැන්ඩික් දෙවෙනි රැල්ල ඇවිල්ලා කටුනායකට ආපු දවසේ ඒගොල්ලෝ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානට ගෙනියනකොට රෑ 12 මාරට මට ළමෙක් කෝල් කරා මේ දැන් ඇවිල්ලා අපිව නයිටි පිටින් තප්පර 5න් ලෑස්ති වෙන්න කියලා හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා අරයි යනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඒ වගේ නරුම වැඩ කරන්න ඕනේ නෑනේ. සෞඛ්‍යාංශ PHI නෑ, ડોක්ටර් කෙනෙක් නෑ. හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා එහෙම අරයි යනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒවා අපි දිගින් දිගටම ගෙනිච්චා. බ්‍රැන්ඩික්ස් වගේ ආයතන හොඳයි කියලා කියනවා. බ්‍රැන්ඩික්ස් මාස් වගේව. හොඳයි කියලා කීවට දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් තමයි අර රෑ 10 වෙනකන් විවිධ දීමනා දිදී වැඩ ගන්නෙ. ස්වාධීන පරීක්ෂණයට මේ ඒක කරන්න පවා ඉඩ නොදී බලපෑම් කරගෙන ඉන්න ආයතනයට හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ තරම් ආයතන බලවත්ව වැඩ කරනවා. මොකද ආයතනයේ මුල් කාලේ කියන්න ගන්නවා අපේ ආයතනයේ තාම කාටවත් යන්න සුදුසු එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා සේවකයන් කැඳවලා මේක ගැන ඉන්ටර්විව්ස් ගන්න, ලේබර් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරන්න, මිනිස්සුන්ව මුණ ගැහෙන්න සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තව මාසයක් දෙකක් අපට මේ අවස්ථාව දෙන්න මේ ආයතනයේ මේ සම්පූර්ණ වශයෙන් මේ විස බීජ හරණය කරලා මේකට ඉඩ දෙන්න. ඔහොම කිය සම්පූර්ණ සාක්ෂි වසන් කරගන්නකම් සම්පූර්ණ වශයෙන් සේවකයන්ගේ මෙන්ටලිටි එක වෙනස් කරනකම් ආයතනයේ අවස්ථාව ගන්නවා. එහෙම කරලත් එහෙම කාලයක් අරගෙනත් අද වෙනකම් මේ වාර්තාව නොදා අරින්නත් එයාලගේ බලයම පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි මම තුන්වෙනි වතාවටත් කියන්නේ. අපිට තේරෙනවා මේ අශෝක් කුමාර් වියදම් කරපු මුදල් ආණ්ඩුවට දීපු සල්ලි ඒ ක්‍රියාවලිය නිසාම අද ආණ්ඩුව කටවහගෙන ඉන්නවා. මේක ගැන කටයුතු කිරීම සම්පූර්ණ වශයෙන් පැහැර හැරලා මග ඇරලා ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි අශෝක් කුමාර්ට හැකියාවක් සහ බලයක් හම්බ වෙන්නේ රටේ තියෙන පොදු නීතීන් උල්ලංඝනය කරලා Tamanට අවශ්‍ය විදියට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒකෙන් කී දහහක් අමාරුයි වටනද. The lack of proper sanitary and residential facilities compounded the rapid spread of COVID among garment workers. They did not even have facilities to dispose of their garbage properly. Most boarding houses were not clean and not properly maintained. This led to the spread of the virus. Inflation and food insecurity intensified the daily struggles of the garment workers who receive a very small salary. මම දැක්ක දේ තමයි ගොඩාක් කම්කරුව බඩගින්න හිටියේ. දිගටම කොරෝනාව මගේ අතේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. එකපාරම ඇඳරි නීතිය දැම්මා. ඇඳරි නීතිය දැම්මට පස්සේ මට ගොඩක් කරදර වුණා. මම වත්තල ඉඳලා මෙහාට පයින් එන්නේ. හැමදාම වාහන වල යන මිනිස්සු වාහන අතර කරලා අර කතා කියනවා මට. මම ඒ වුණාද යුනිෆෝම් එක පොලිසිය මහත්තයා කිව්වා පුතේ උඹ යකට ගෑණියක් උඹ යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන මේ පාරේ හැමදාම ඵලයන් කිසි කෙනෙක් අත තියන්නේ නැහැ කියලා. නෑ බේසික් එක 16000. හා 16000. ඒතරද බෝඩ් ගහලා තියෙන 30000 ඉන්නම කියලා නෑ 16000 යන්තලේ බේසික්. මේ කම්කරු කාන්තාවන් විශේෂයෙන්ම මාසෙට ඔවුන් ආහාරයට ගන්න කෑම ගන්නේ ළඟම තියෙන සිල්ලර බඩු කඩෙන් ණයට. ඉතින් මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ මොවුන්ට ණයට බඩු ලබා දීම සිල්ලර බඩු කඩවල් වල බුදලාලිලා ප්‍රතික්ෂේප කරා. සමහර කාන්තාවෝ දවසට එක වේලක් කෑම කාලා රැට තේ කහටක බීලා නිදා ගන්න තත්වයට මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ පත් වුණා. කරු කාන්තාවන්ට මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ තමන්ගේ රැකියාවේ අවශ්‍යතාවය වැඩියෙන්ම දැනුණා. මොකද ඇතැම් ආයතනවල කිසිම හේතුවක් නැතුව රැකියාවට පැමිණීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් කම්කරුවන් කිසිම චෝදනාවක් නැතුව ආයතනයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා. ඉතින් සමහර ආයතනවල මොවුන් රැකියාව සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ අරමුණින් නොයෙකුත් පීඩාවන්ට ලක් වෙමින් මේ වෙනකොට ඉන්නවා. The lockdown of the country due to the pandemic has made the lives of these garment workers go from bad to worse. Some factories are open on Sundays too. අපිට ගෙදර යන්න විදිහකුත් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. ෆැක්ටරියට කතා කරලා අපි කිව්වා මේ අපි කොහොමද මේ වගේ ඉන්නේ? මේ අපිට කන්න බොන්න නැහැ. අපි එදා වැඩට යනකොට ඇත්තටම උදේටයි දවල්ටයි ෆැක්ටරියෙන් තමයි කෑම දෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ රැයට මොනවා හරි ඇවිල්ලා ඒ වෙලට කඩෙන් ගෙනල්ලා ඒ වෙලට හදාගෙන කන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් සතියක් වගේ අපි තියෙන ඒ වගේ ගෙනල්ලා තියාගත්ත ඒවා කාලා ඔහොම ඉන්නකොට
අපිට දැන් කඩේකටවත් යන්න විදිහක් නැහැ නේ. අපේ දැන් ෆැක්ටරියේ හැදිලා කියලා මුළු කටුනායකම දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම වගේ හැදුනේ. ඊට පස්සේ අපි කඩේකට උනත් යනකොට ඔයාලා මොකේද වැඩ කරන්නේ? ඒ ෆැක්ටරියේද මේ අර කඩේ ඇරලා වුණත් අපිට බඩු දෙන්න එයාලා අකමැති වුණා. මෙතන මේ බාතුස් වහන්සේගේ දෙපා වලින් තමයි බුදුරැස් සිහිදලා දෙන්නේ. අර තියෙන අර ධාතු වැඩපු පාරවල අර ධාතුස් සහදලා. දැන් මේකෙත් වැඩලා ඉන්නා. මේකේ බුදුරැස් සිහිදුනා මේ ධාතු කරඬුවේ. මට හරිම සතුටුයි. මම පින්දහමර තමයි චූටි කාලේ නම් ආස. මං තනියෙන් ඉන්නේ මොකද මගේ ඇත්තටම මං හරි දුප්පත්. ගෙදර ඔක්කොම මං ඒ ආයතනේ හම්බ කරන සල්ලි ඔක්කොම මට ඉතුරු කරගන්නේ. මං ඔක්කොම ඉතින් ගෙදරට දාන්න මොකද ගෙදර ගොඩක් ලෙඩ්ඩු ඉන්නවා. කසාද බැලලා එහෙමද? නෑ. බැන්දේ නැත්තේ හින්දා තමයි. මොකද අයියා දෙන්නේ කිනා ලෙඩ්ඩු අම්මා ලෙඩේ. ඔක්කොම කරන්නේ මං කරනවා. එක්කෙනේ අයියා පොඩි අයියාගේ අත් දෙක පේන්නේ ලොකු අයියාගේ අත් දෙක දිග අරින්න බෑ. අම්මට කල්පනාව නෑ. අපේ තාත්තා චූටි කාලේ දාලා ගියට පස්සේ අර පිස්සු හිතුණා. ඉතින් අපි හැදුනේ තැන් වල නෑ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනකොට අපි ගාවන් ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ව ගොඩ ගත්තේ. ඉතින් මම තවත් දුක් විඳිනවා ඒකට. ඉතින් මට පිහිට වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. දෙවිවරුන් ගෙනුයි බුදුහාමුදුරන්ගෙන් පිහිටිල්ල තමයි රස්සාව කරන්නේ. එරිදට ඔක්කොම වහනවද ෆැක්ටරිස්? අංගපැටි වැඩ කරනවා. මගේ දරුවට අසනීපයි. එයාට මාසෙකට සැරයක් ක්ලිනික් යන්න ඕන මම. මට අවුරුද්දක් තිස්සේ මට යන්න බැරි වුණා. එතකොට දරුවගේ එන ප්‍රශ්න වලට මට මුහුණ දෙන්න බැරි වුණා. ගොඩක් සර්ජරි වලට දැන් පෝස්ට්පෝන් වෙලා තියෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම වුණාම මට විතරක් නෙවෙයි හස්බන්ඩ්ටත් දුකයි. කොවිඩ් සිටුේෂන් එක නිසා ළමයාගේ වැඩ තමයි ගොඩක්ම පාඩු වුණේ මට. ඔව් ජීවිතය ආයෙත් මුලටම වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් දුක් වෙන්නේ දරුවෝ නිසා එහෙම දුකක් නෑ දරුවෝ ගොඩ ගන්න තමයි අපි උත්සාහ ගන්න. ඉස්සර අපි මාසෙකට සැරයක් යනවා අම්මලා බලන්න. ඒකට දැන් යන්න බෑ. එයාලා ගොඩක් දුරස් වුණා අපිත් එක්ක. එයාලා කරදර වුණා. මගේ නංගි එක්සෑම් වලට ෆේස් කරා. එයාට ටැග්ගක්වත් දෙන්න මට යන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණාම අම්මලා හිතුවේ මට අමතක වෙලා කියලා එයාලා. The garment workers, who are the mainstay of the economy, struggle to keep their lives on track. They have to bear their grief and sorrows alone. වැඩබලෙන් PCR එකක් කරාට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ පොසිටිව් වෙලා කියලා. ඊට කලින් අපි දන්නේ නැති හින්දා ඔය කඩේ එහෙම යනවනේ. ඒතකොට දැන් ගෙවල් ගාවේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම ගොඩක් අපේ ගෙදර අනිත් කාටවත් පොසිටිව් වුණේ මට විතරයි. අනිත් කට්ටියවත් ගොඩක් කොන් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් කඩවල් ගාවනේ ගොඩක් මිනිස්සු එකතු වෙන්නේ ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් කටකතා හදලා එක එක දේවල් කියලා තිබුණා. ඒතකොට ගොඩක් හිත රිදුන අවස්ථා තිබුණා. Boarding houses are run under very strict rules. This has made the lives of these workers difficult. They feel like prisoners. However, the garment workers are forced to get used to this life. Willingly or unwillingly, they have to continue to work here and to struggle. They do this to meet their basic needs. මාස දෙකමාරකට වැඩි කාලයක් අපි බෝඩිමේ නිරෝධායනය වුණා. ඒ ඉන්න අතර මෑන් පවර් ළමයිට මොහොකින්වත් කිසිම ආධාරයක් ලැබුණේ නැහැ. කැම්ප් පැකට් එකක් තරමටවත්. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නකොට අඩු ගානේ චූම් පාන් එකෙන් පාන් ගෙඩියක් ළමයිට ගන්න දුන්නේ නැහැ. අවට ඉන්න මිනිස්සු මේ පොලිසියට පවා කෝල් කරලා තිබුණා ළමයි ගේට්ටුව අරන් එළියට යනවා කියලා. The free trade zone workers have clearly fallen through the cracks. No one appeared accountable for them or accountable to them. බෝඩිමේ කලින් පොසිටිව් වුණේ මම කට්ටිය බය වෙලා මේ ගිහිල්ලා මං කිව්වා මට දැන් උනත් හොඳයි THR කතා කරලා ඔයාට අමාරු නැත්නම් ඔයා ඉන්න බෝඩිමේ මෙහෙම. බෝඩිමේ කැමති උන්නේ නැහැ.
මේ බය වෙලා කට්ටිය අර සමාජ රෝගයක් හැදිච්ච වගේ ඔක්කොම බෝඩිමේ ගේට්ටුවෙන් එළියට ගියා. මම අරන් යනවා ඔක්කොම ගිහිල්ලා අර අයිතිකාරයන්ට වඩා ළමයි අපි එකට වැඩ කරන ළමයි මේවා උනේ කලබල වුණේ වෙලාවේ. ෆැක්ටරියෙන් ආවම මාව එක්කන් යන්න ළමයා දාලා මට යන්න උනා මහත්තයා එනකන් ළමයා තනියෙන් බෝඩිමේ හිටියා ළමයා අඬාගෙන ඉතින් ආවා මගේ පස්සෙන් යන්න මම ළමයා නැතුව ඉඳලාම නෑ. ආවා පස්සෙන් යන්න එපා අම්මේ යන්න එපා කියලා කරන්න යන්නේ නැහැ ඉතින් ළමයා දාලා යන්න උනා. යන්න ඕන කතා ඔක්කොම කිව්වා. බෝඩිමට පරිස්සම් වුණා මුලින් හැදිච්ච පරිස්සම් වුණා නම් අපිට ඔහම වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම එකයි ඉන්නකම් මාර විදියට ඒ දවස් ටිකේ ඉතින් අපි කාමරෙන් එළියට එන්න බැරි වෙන තරමට මේවා වුණා. මම නැති ටිකෙත් වතුර ටැප් එකෙන් වතුරවත් ගන්න දීලා නැහැ මහත්තයාට. ළමයාට ටැප් එක කරලා වෙන බටයක් දාලා වතුර ඕනෙලාට එයාලට කතා කරලා කියන්න ඕන වතුර ඕන කියලා. Sri Lanka has signed many international covenants and conventions protecting the rights of workers. What protection did these covenants give the people during the pandemic? මෑන්පවර් සේවකය කියන්නේ අවශ්‍ය කාලයේදී ගන්නවා ඊට පස්සේ ඕඩර්ස් නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මොන හරි දේවල් නිසා ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය පරිදි තමයි මෑන්පවර් සේවකය ගන්න. ඉතින් මෑන්පවර් සේවකය අවශ්‍ය නැත්තම් එයාලා අයින් කරනවා. මම මෑන්පවර් රැකියාව තමයි කරේ. මේ වැඩ කරු පැටියනුත් මේ කොරෝනා හින්දා මේ මුල්මදී අපිට මෑන්පවර් ගිෆ්ට් එකක් නැති වුණා. ඊට අමතරව ඉතින් කොරෝනාවෙන් සම්බන්ධව ගෙදර යආගන්න බැරි වුණා. අපිට හරියට කෑමක් කන්න තැනක් නැති වුණා, ගන්න තැනක් නැති වුණා, බඩුවක් මුට්ටුවක් ගන්න නැති වුණා. ගොඩක් වගේ දේවල් වලට ඉතින් මේ මුණ දෙන්න වුණා. දෙවෙනි රැල්ලේ නම් අර බැන්ඩෙස් පොකුර කියලා ආවනේ. එතකොට අපි කලාපෙට ඇවිල්ලා ගම්වල ඉඳලා. එතකොට අපි කොච්චර මේ මොනා තිබ්බත් හැදිලා ළමයා මවට ඉස්සරහා ළමයාට හැදුනත් අපිට එහෙම නිමාඩු එහෙම දුන්නේ නැහැ. එයා ගෙදර යවනවා අපි වැඩ කරා. එතකොට ආයතන වලින් අපි නතර කරපුවම අපිට පඩියක් නෑ. හැබැයි අපි නවාතැන් කොලේ අපේ කරන්ට් බිල් අපේ බෝඩින් කුලි ඒවා යාලා අය කරන්නේ නැතුව හිටියේ නෑ. ඒවා අඩු කරෙත් නෑ. ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අපි මේ කාල සීමාවෙදී අපි ගැට ගසා ගත්තේ. Those who ran hostels lost their income during this period. Some hostel owners started working in garment factories because they lost their livelihood. මේ තියෙන ආදාය මාර්ගයක් වුණු මේ වෙළඳ කලාපේ බෝඩින් තිබුණා ඒ උනාට ඒවල කිසිම කෙනෙක් නැතුව ගියා අපිට. ඉතින් අන්තිමට මේ වක් මෑන් පවර් කරන්න හිටපු ළමයි යන්නම ගියා. ඊට පස්සේ අපිට කිසිම ආදාය මාර්ගයක් නැතුව ගියා. සමහරක් වෙලාට ඒ තිබිච්ච මේ විදුලි බිල් ඉඳන් ඒ වලින් ඉඳන් අපිට සම්පූර්ණ කරන්න වුණා. ඊට පස්සේ ඒවා ඔක්කොම ඉස්සරහට ආයේ ඒරියස් එකක් විදියට ආවා. ඉතින් ඒවත් ගෙවමින් ඉන්නකොට ඊට පස්සේ ආයේ 2021 මම බැරිම අවස්ථාවේ හින්දා මෑන් පවර් මම වැඩට ගියා. Our lives were being swept away by the pandemic. We are like matchsticks, broken to pieces and thrown aside. We should struggle to protect our lives and our livelihoods. The unions have become aware of our plight and are trying to gather the workers to work collectively. இப்போ வழக்கமாக எங்கள் நாட்டில் தொழிற்சாலைகளுக்குள் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் முதலிருந்தே இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து வந்திருக்குது. கோவிட் தொற்று காலத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகரித்தது அல்லது அந்த ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனைகள் வெளியில் வந்தது. சட்டத்துக்கு புறம்பாக தொழிலாளர்களை வந்து வேலை நீக்கம் செய்கிறதும் இப்படி நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கண்டுனாங்க. ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் தொழிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்கள். லாக்டவுனாக இருந்த காலகட்டத்தில் தொழில் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது தொழில் திணைக்களமும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தது. ஃபிசிக்கலாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தது. இமெயில் அது மூலம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணது. அதால் வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டை பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. தொழிற்சங்கங்களை அமைக்கிறதும் தொழிற்சங்கங்களை சேர்றதும் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை. எங்களோட அரசியல் யாப்பிலே வந்து தொழிற்சங்கங்களை சேர்றதுக்கான உரிமைகளும் சுதந்திரங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஏடிஜி தொழிலாளர்கள் கமர்ஷியல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியனில் ஒரு தொழிற்சங்கத்தை அமைத்து அதன் ஒரு கிளை தொழிற்சங்கமாக அமைத்து அதை ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து அறிவித்த நேரம் 16 தொழிலாளர்களை எந்த விதமான ஒரு எந்த விதமான ஒரு கரிசனையும் இல்லாமல் அதாவது வந்து நாடு லாக்டவுனுக்குள்ளே இருக்குது. நாங்கள் ஒரு கோவிட் தொற்று காலத்தில் இருக்கிறோம். தொழிலாளர்கள் தமது வாழ்க்கையை உயிரை பணயம் வச்சு இப்படி ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து வேலை செய்து எங்களோட நாட்டுக்கு வந்து அந்நிய செலாவணியை வந்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கணும்னு சொல்லி எந்த விதமான ஒரு கரிசனையும் இல்லாமல் இந்த 16 தொழிலாளர்களும் வந்து வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள். இப்படி வேலை நீக்கப்பட்டு இன்று வந்து கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆகிவிட்டது. மற்றது வந்து அவங்க ஊசி வேக்சின் போடுறதுக்கு முதலே
ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று தந்தாங்க, என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் தந்தாங்க. அதை பார்த்தே முக்கால்வாசி பேர் போட இல்லை வேக்சின். ஆரம்ப நாட்களில் அவர்களுக்கு ஒழுங்கான உணவும் கொடுக்கப்படவில்லை, ஒன்றுமில்லை. இதில் பிரதானமான பிரச்சனை என்னபடினால் இராணுவம் இதில் தலையிட்டபடினால் எமது நாட்டில் கோவிட் தொற்று ஏற்பட்ட பொழுது அந்த கோவிட் தொற்றானது வந்து ஒரு சுகாதார பிரச்சனை என்பதை கூட கருதாமல் அதை இராணுவ அதிகாரியைத்தான் அந்த கோவிட் தொற்று டாஸ்க் ஃபோர்ஸை தலைமை தாங்க எமது அரசாங்கம் வைத்தது. இதிலே நிறைய பிரச்சனைகள் காணப்பட்டது. இது வந்து ஒரு இராணுவ போர் அல்ல, இது ஒரு சுகாதார விஷயம். அதன் பிரதிபலன்தான் நாங்கள் சுதந்திர வர்த்தக நிலையங்கள் போன்ற தொழிலாளர்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்ற இடங்களில் இராணுவம் உள்ளிடுவதும் தொழிலாளர்களை தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதும் ஒழுங்கான வசதிகள் கொடுக்காமல் விடுவதும் அவர்களுக்காக பேசுகின்றவர்களை அச்சுறுத்துவதும் ஊடகங்களில் அவர்களை அச்சுறுத்துவதும் இவ்வாறான நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. මේ දරුවෝ වැඩිපුරම තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාවක් නැතුව කෙලින්ම වචනිකුවත් මන්ද පෝෂණෙත් එක්ක අරගල කරන කොටසක්. විදේශ විනිමය ගෙනෙද්දි රටට අපේ රටට වැඩිපුරම විදේශ විනිමය ගේන්නේ මේ සන්නාලියන් කියලා තමයි මහ බැංකු වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. අත්දැකීම් කියන්නේ උපරිම දුක් විඳා දෙන්න කවුරුත් හිටියේ නෑනේ. අපි මෙහෙ අසරණ වෙලා හිටියා. කවුරුත් නෑ. දවසට එක වේලක් කාලා අනිත් දෙවේලෙන් බඩගින්න හිටපු අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් එහෙම දුක් හිර වෙලා දුක් විඳගෙන හිටියා. ඉතින් කන්න බොන්නක් නැතුව එහෙම හිටියා. කිසිම ආධාරයක් හම්බුන්නේ නෑ අපිට කොහෙන්වත්. හැබැයි මේ වසර ගානම බැලුවම සොච්චමට වැඩ කරන දරුවෝ හොඳ බත් වේලක් කාලා කොළමැල්ලුම් කාලා හොඳ වතුර ටිකක් නාලා ගොවි පවුල් වලින් මෙහෙට ගෙන්නපු ළමයි ගොවි පවුල් වලින් නිකම්ම වනිමේ ලක්ෂයක් 1977 ගෙන්නුවා. එතකොට ගොවි තාත්තලා ඒ අවුරුද්දේ ඉල්ලුවේ අපිට පෝර ටිකයි වතුර ටිකයි දෙන්න අපේ ගොවි තැන කරගන්න කියලා. එතකොට අපි හැදුවා මේ පැත්තේ ඒ කාලේ තිබුණේ මට මතක හැටියට ඕනම ගෙදරක මැෂිමක් තියෙනවා. ඒ මැෂිමේ සරමක් මුට්ටු වෙනවා, චීත්‍යයක් මුට්ටු වෙනවා. ඔය දැන් තියෙන අලුත් ස්ටයිල් නැතුණාට කොට්ටුවේ මුට්ටු වෙනවා. එතකොට ෂීට්ස් මහනවා පරණ කෑලි හොයාගෙන. එතකොට ඒක ගෘහස්ත කර්මාන්තයක් හැටියට තියපින්ද හැම ගෙදරක මුදලක් තිබුණා ජීවත් වෙන්න. හැබැයි අපි පිටරටින් ගෙන ආපු ව්‍යාපෘතිත් එක්ක මහා පරිමාණයේ මැහුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් දැම්මා ජුකී කියලා. එතකොට අපි ජුකියකට යට වුණා. දැන් ඒ පරණ මැහුම් නැහැ. එතකොට මේ ළමයි යතෑරලා යද්දී තමන්ගේ ශ්‍රමයක් පුදලා ඉතුරු කරගත්ත දෙයක්වත් නැහැ. ගමේ තමන්ට ඉඩමක් තිබුණා නම් වතුර ටික තිබුණා නම් ඒ ටිකක් නැහැ. එයාලට හැමදාම මෑන් පවර් ළමයිත් හැමදාම වැඩ නැහැනේ. හැමදාම වැඩ නැහැ. පැට්‍රිය ළමයා හැමදාම යන වැස්සත් යනවා. මේ කොහොමත් එයා යනවනේ. ඒතර මෑන් පවර් ළමයි අතන ගිහිල්ලා අද එයාට වැඩ නැත්තම් ආපහු එනවා. ඒතර ඊයේ දවස් වැඩ කරපු එකෙන් අද දවස් ජීවත් වෙනවා. What a world we live in. Factory owners take better care of their machines than they do of their workers. And the government, they only see us when it comes to elections. සමහර කම්පැනි වලින් දැන් ඔය බඩුමල්ලු නම් දුන්නේ නැහැ යාලට. අපේ ගෙට හැපැත්තේ හොස්ටල් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට සිස්ටර්ලා තමයි යාලව බලාගන්නේ. එයාලට දවල්ට රැට මම හිතන්නේ දවල්ට විතරයි කෑම එකක් එවනවා. එච්චරයි යාලට බලන්නේ වෙන මොනවත් ගෙවීමක්වත් බඩුමල්ලු මොන හරි දෙන දෙයක්වත් එහෙම බැලුවේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. அந்த பொதி கூட கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறார்கள்னு சொல்லி வழங்கல எங்களுக்கு. ஏனெண்டா கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறார்களுக்கு மாத சம்பளம் அவங்க ஒரு மாதம் லீவ் விட்டதுக்கு சம்பளம் போட்டவங்க. ஆனால் தனிமைப்படுத்தினதுக்கெல்லாம் இப்போ சம்பளம் இல்லை எங்களுக்கு. மற்ற வந்து கூடுதலாக கவர்மெண்ட்டில் பெண் தலைமைத்துவக்காரர் தான் கூட வேலை செய்கிறாங்க. பெண்கள் கணவர் இல்லாதவங்க, கணவர் விட்டுட்டு போனால் அப்படி நிறைய பேர் அப்படியானாங்கெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. அப்படி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இப்படி கொரோனா பிரச்சனை உங்களுக்கு ஒரு மாதம் அல்லது 2 மாதம் லீவு தந்துருக்குறோம், நீங்கள் லீவில் நிற்கத்தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கேபியோ ஒன்று போட்டு நிற்கத்தான் வேணும்னு சொன்னால் එංගලාල එදිත්ත කதைக்கவும் மேலாது எதுவுமே செய்ய இயலாது. කට්ටායෙන් නිකතම වැටුප් කියන එක දෙවිදිහකට මේගොල්ලොන්ගෙන් කප්පා දුනා.
ඒක දිත්ව කප්පාදුවක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඒ කියන්නේ වැටුප් අඩුවීමක් සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ ජාතික ඒ කියන්නේ අධික තලයේ තියෙන වෘත්තීය සමිති සහ එතකොට හාමුදුරුවන්ගේ සංගමය සහ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එකඟතාවය මත වැටුප අවුම් වැටුපකට ගෙනාවා. කියන්නේ 14500යි. එහෙම නැත්නම් ඊට ඉහළ වැඩි වැටුපකට ගෙනාවා. එතකොට ඒක හරහා සේවකයන්ගේ වැටුප් කප්පාදුවක් සිද්ධ වුණා. අනිත් එක තමයි ප්‍රසාද දීමනා, එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ OT ඉන්සෙන්ටිව් ඒ වගේ කාරණා අඩු වුණා. එතකොට ඒ වගේ දිත්ව කප්පාදුවක් මේක ඇතුලේ සේවකයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණ හැටියට අපි දකිනවා. කිසිම රජයෙන් කියලා කිසිම ආධාරයක් හම්බුනේත් නැහැ කොරෝනා නිසා. අපි කොරෝනාවට මෙහෙ හිර වෙලා හිටියේ අපිට කිසිම තැනකින් ආධාරයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් විදියට ගෙවල් වලට ගියා. ගිහිල්ලා මාස දෙකක් ගෙදර හිටියා. ඒත් ඉතින් අන්තසරණ දුක්ින්දා ඉඳලා නැවතත් ආවා මේ කටුනායක. ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් රස්සාව කරගෙන යනවා. අද රස්සාවක් තියෙනවා හෙට නෑ. එහෙමයි ඉතින් අපි ජීවිතය ගත කරන්නේ. කර්මාන්ත ශාලා පැත්තෙන් ගත්තාම යම් ප්‍රමාණයකට ඒගොල්ලෝ අර රැන්ඩම් විදියට PCR පරීක්ෂණ කරන ඒවා ඒ වගේ කාරණා කරා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් වලට හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින් යම් ප්‍රමාණයකට අනුගමනය කරා. නමුත් ඒක 100%ක්ම අනුගමනය කරා කියන්න බෑ. එතකොට ඒකේ බලපෑම මත තමයි කර්මාන්ත ශාලා ආශ්‍රිතව යම් යම් පොකුරු නිර්මාණය වෙන්නේ සහ සේවක පිරිස්වල මේ කොවිඩ් වල වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට සමහර කර්මාන්ත ශාලාවලට PCR කරනකොට 40ක් කරනකොට 20ක් පොසිටිව් වෙනවා. එතකොට ඒ හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරා නම් එතකොට මේ එහෙමනම් පොසිටිව් වෙන්න බෑනේ ඒ වගේ පිරිසක්. එතකොට අපිට එතන නිගමනය කරන්න පුළුවන් හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින් කියන එක 100%ක් භාවිතා කරලා නැහැ. අනිත් කට්ටියවත් ගොඩක් කොන් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් කඩවල් ගාවනේ ගොඩක් මිනිස්සු එකතු වෙන්නේ මේ වගේ තැන්වල ගොඩක් කටකතා හදලා එක එක දේවල් කියලා තිබුණා. ඒතකොට ගොඩක් හිත රිදුන අවස්ථා තිබුණා. අනාගත බලාපොරොත්තුව දරුවන්ගේ පුතාගේ ලොරිය ප්‍රශ්නේ විසඳලා මටයි මහත්තයට ඉන්න තැනක් හදාගෙන දැන් ගේ තියෙනවා. එයාලට කරදර කරන්න ඉතින් අපි කැමති නෑ. ඒ නිසා අපිට කියලා තැනක් දැන් වත්තේ ඉඳ තියෙනවා. තැනක් හදාගෙන බාගෙට හදලා තියෙන්නේ. ඒක හදාගෙන අපි දෙන්නට එයාලා සලකන විදියකට සලකපු ගාවේ අපි දෙන්නට ජීවත් වෙන්න තැනක් හදාගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ආණ්ඩුව මෙතෙන්දි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ පුපුරා යාම කම්කරුවන්ගේ පුපුරා යාම තව දුරටත් ගෙනියන්න දෙනවද නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව පඩි වැඩි කරලා මේ තත්ත්වය සමනය කරනවද කියන එක වහාම බලන්න කියන එක තමයි මම ඉල්ලා හිටින්නේ. අපි නිමල් සිරිපාලද සිල්වා ඇමතිතුමාට ලිව්වා. ඒක කම්කරු කොමසාරිස්තුමාට ඒ ඔක්කොමලට අදාළ බාරධාරීන්ට අපි ලියලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට හරි වැටුප දෙන්න, නිසි රැකියාව ස්ථිර කරන්න, මෑන් පවර් අයට රස්සාව දෙන්න, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ නීති රීති අනුගමනය කරන්න, විශේෂයෙන් නිදහස් වෙළඳ කලාප වලට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් දෙන්න, සංවිධානයේ වීමේ නිදහස ලබා දෙන්න, ගැබිනි මව්වරු වැඩට ගෙන්නන්න එපා කියන එක රජයේ අයට දෙනවා නම් ඇයි මේගොල්ලෝ ගෙන්නන්නේ? ඒකටත් අපි ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඒවනම් සාමාන්‍ය දුරට විසඳුණා. ඉතින් දැන් අපි කියන්නේ මේවා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා හරි මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයේ මගහරවලා මේ කම්කරුවන්ට මේ නිදහස් වෙළඳ කලාප කියන්නේ රැකියාවලට තෝතැන්නක්නේ. මේ රටම දුවවන මෙහෙම තැනක මේ මෙච්චර මිනිස්සු අසරණ කරන්නේ නැතුව මේගොල්ලන්ට රස්සාවල් දෙන්න. මෑන් පවර් ස්ථීර කරන්න. ස්ථීර සේවයට රැකියාවට ගන්න. සෞඛ්‍ය නීති රීති අනුගමනය. කොවිඩ් 4 වෙනි රැල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැති විදියට මේක කරන්න කියලා තමයි අපි සංවිධානයක් විදියට මේ වෙලාවේ කියන්නේ. We cannot and should not forget about what happened to us during the pandemic. If things get better, we forget. People have been working in these garment industries and in the free trade zones for many years, but their working and living conditions have not improved. But the garment industry in the free trade zone is what keeps the country going. The pandemic just brought their terrible working conditions and the insecurity of their lives to the forefront. During the lockdowns, they were forgotten. Remembering this and learning from this, the state and the factories should develop a special health insurance scheme for free trade zone workers. There must be a procedure to properly implement these procedures,
There must be appropriate institutions to do so. Free trade zone workers are like migrant workers. They are working away from their homes. They must be able to access the same welfare facilities and rights that are provided by the government to permanent residents in the area where they live. The state must formulate laws to ensure the safety and security of persons who are recruited through manpower agencies. Free trade, growth, and dynamic markets are necessary and good, but prosperity cannot be built on the backs of exploited people.